नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या। आज संध्या रही देश विदेश जिलार गुरुत्वपूर्ण खबर जहां आपण माने केवल 5 रु 10 मिनिट समय दे देखि परिबे। ता पूर्व आपण मानु गोटे अनुरोध, आपनकर जिला को भल पाउतले वीडियो को लाइक करिवे एवं कमेंट रे आपनकर जिलार ना लिखि देबे, जहा फल रे आपण तुरंत मध्ये आपनकर जिलार खबर मध्ये पाई परिबे। तबे अस्तरंग बालीयात्रा रे ऑलिव रिडल कइंचक सुरक्षा वार्ता देउची कोस्ट फेस्ट। प्रदूषण जो सामुद्रिक जीवन चक्र एवं परिवेश श्रृंखला बिगड़ार लगी जहाँ सीधा सड़क प्रभाव पकाउछि ऑलिव रिडल कइंचक उपरे। देवी मुहाण उपत्यकार रहुथुवा पक्षी समाज एवं जंगली जीव उपर प्रभाव पड़ुछि। एने कि गाँ लोके आसी मध्य देखिछथि एसबु समस्या को सचेतनता करिबा उद्देश्य केतेक परिवेश विषय मिलित उद्यम अस्तरंग बालीयात्रा कोस्ट फेस्ट नामर एक सचेतनता कैंप आयोजन करिसेंति। एही कैंप को देखिया पई गाँ लोकटू आरंभ करी सहरवासी समस्त देखिया पई आसुछथि। नंबर 2 बालीयात्रा लेजर लाइट शो महानदी जल राशि रे प्रदर्शित हैला ओडिया परंपरा। पानी आलोकर अद्भुत मिलन रे महानदी बक्षरे प्रदर्शित हैला नौ वाणिज्य परंपरा। गड़गड़िया घाट रे आयोजित होईछि लेजर लाइट शो। 1000 वर्ष तळर ओडिशा एवं ओडिया संस्कृति इतिहास को प्रदर्शन कराइछि। ता सहित मध्य स्टेज ऊपर गीत गाइला बेले असीमा पंडा को ओल्हाई देला पुलिस। एभଳି स्थिति देखिबा को मिलिछि। हॉलीवुड कंठशिल्पी असीमा पंडा को स्टेज रू ओल्हाई देला पुलिस। समय कटकणा को नहीं बालीयात्रा रे एभଳି स्थिति होईछि। राति 10 रु सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद पाई निर्देश थिबारु कमिशनरेट पुलिस पक्षरु कंठशिल्पी असीमा पंडा को स्टेज रू ओल्हाई देइथिला। सूचना अनुसार शनिवार दिन वैष्णव पाणी निकट रे स्टेज रे रंगारंग कार्यक्रम चलतिला। एही कार्यक्रम रे संगीत परिवेषण करथिले असीमा पंडा। तबे राति 10टा परे भी साउंड बंद न होइतिबारु कार्यानुष्ठान नेइथिला पुलिस। अपर पक्षरे अतिरिक्त जिलापाल शिवा टोप कहिछन जे कटक बालीयात्रा नियम अनुसार सांस्कृतिक कार्यक्रम परिवेशित होईछि। पुलिस पक्षरु नियम अनुसार पदक्षेप निଯାଇଛି। तेणु लोकप्रिय कंठशिल्पी हेले मध्य समस्तଙ୍କ ପାଇଁ नियम गोटे प्रकार, केही बाद पड़िबे नाही। आसंता 4 रु 5 दिन भितर आहुरी खसिब पारद। 2 रु 3 डिग्री तापमात्रा ह्रास पाइब। तेबे शीतर प्रकोप बढ़िब। उत्तर दिगरु राज्य को ठंडा पवन प्रभाव लागिछि एवं बढ़िब शीत। आभ्यंतरीण ओडिशा पश्चिम रे अधिक शीत अनुभूत हेबो। 21 तारिख आडको पश्चिम रे ओडिशा रे जिल्ला रे सर्वनिम्न तापमात्रा 12 रु 14 डिग्री खसिया पे पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग केन्द्र। एहा संलग्न जिला मानकरे सर्वनिम्न तापमात्रा 14 रु 18 डिग्री रहिबो। परवर्ती सप्ताह रे 22 रु 28 तारिख मध्य प्रबल रु अति प्रबल शीतर प्रकोप बढ़ियो बोली कुहा जाउछि। आज छाड़ खाइथिला आमिष बजार लागिथिला प्रबल भिड़। मासे धरी आमिष न खाइथिबा लोक माने आज आमिष खाइले। कार्तिक मासरे लोके आमिष छाड़ी कार्तिक व्रत पालन करथिले। तेणु मासक भितर पाट्रे मध्ये आमिष बाजी नथिला। साधारणतः लोक छाड़ खाइरे आमिष चाहिदा अन्य दिन अपेक्षा अधिक रहिताय। सकाळु सकाळु आमिष दुकान लागिथिला प्रबल भिड़। आ परिबा दुकान होइथिला खाली। एने कि लोक मध्ये उत्साह मध्ये भरी रहिथिला। ओमफेड प्लांट रे लागिबो सीसीटीवी। बजार रे खूब शीघ्र आसीबो ओमफेड पानी एवं ओमफेड चॉकलेट, जहा को नै लोक माने अपेक्षा करिसंती। ओमफेड पार्लर रे पंचायत गुडी करे खोलिबो। तेणु ओमफेड समीक्षा बैठक पर मत्स्य एवं पशु संपद मंत्री गोकुलानंद मल्लिक कहिसंती। मंत्री कहिसन जे ओमफेड हेउची ओडिसा रो अस्मिता। तेणु आगामी दिन रे ओमफेड को सुदृढ़ करिया पई अनेक कार्यक्रम हाथ को निया जिवो। क्षीरधारा मिशन प्रत्येक पंचायत रे खोला जिवो। 20 टी क्षीरधारा केन्द्र रे पंचायत रे खोलिछि। पर्यायक्रमे आहुरी खोलिबो। सेहिपरि ओमफेड बकेय कमुची। 2 कोटी बकेय थिबा बेले 82 लाख आदाय होईची। 7 दिन भितर नदेले एक्शन निया जाय बोली मंत्री कहिसंती। तेणु श्रीमंदिर को 4 टन घियो जोगाउची ओमफेड। आगो को रिहाती दर रे जोगाइबो योजना करिछि। आ ओमफेड आगो को पानी एवं चॉकलेट भली विभिन्न प्रकार प्रोडक्ट आनियो बोली कुआ जाउची, जहा बाजार बेस चाहिदा हेबो। रेल मंत्रालय योजना ओडिशार रेल धारणा रे लागिबो कवच सिस्टम। दुर्घटनार सुरक्षा पाइबे यात्री। एने सरकार तरफ बड़ घोषणा। जदि कवच सिस्टम पूर्व लगी यात्री को जीवन सहजरे बंची पारता बोली लोक मन में प्रश्न उठिला। देश में रेल लाइन में कवच प्रणाली लागू करने को विभिन्न महलू दाबी होता। तेज देश में विभिन्न स्थान में रेल दुर्घटना घटुवा बेले रेल विभाग कवच व्यवस्था दुर्घटना ह्रास करने सहायक हो। 2030 सुधा समस्त रेल ट्रैक एवं सांकेतिक प्रमाण एवं सांकेतिक नियंत्रण कक्ष कवच संजोग संपूर्ण सृष्टि करिबो। रेल सुरक्षा को मजबूत करने पर एभली कवच लगे बोली कुआ जाउची। 595 किलोमीटर एही रेल लाइन रे उन्नत कवच लगे बोली कुआ जाउची, जहा फल आगुरु सुरक्षा जानि परिबो। आगुरु रेलवे सब किछि सूचना पाई परिबे।
ଜାରି ହେଲା ସୂଚନା ନଭେମ୍ବର 18 ଓ 25 ତାରିଖରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ଏନେଇକି ଲୋକମାନେ ନିଜର ସମସ୍ୟା ଦୁଃଖ ଜଣାଉଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଆଗାମୀ 18 ଏବଂ 25 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖ ବାବଦକୁ ଆଗକୁ ସୂଚିତ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ପୋଲିସର ନିଘା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ବେଫିକର, ପୋଲିସର ନିଘା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ବେଫିକର ହୋଇ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ପୋଲିସ କ'ଣ କରୁଛି? ପୋଲିସ ଏବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ। କୁହାଯାଉଥିଲା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରିଛି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ, ତଥାପି ଅଭିଭାବକମାନେ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଚଲେଇ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ଏଥର ପୋଲିସ। ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ଯୋଗାଇ ଫାଇନ୍ ଦେବ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନେ ଫାଇନ୍ ଦେବେ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଏବେ ରଖିଦେବ ପୋଲିସ, ଯାହାଫଳରେ ଆଉ କେବେ ସ୍କୁଲକୁ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଯିବେ ନାହିଁ। ଏ ନେଇ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ କହିଛି 18 ବର୍ଷ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ, ଛାତ୍ର ଏବଂ ଛାତ୍ରୀମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏଣିକି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାଙ୍କର ଋଣର ସୁଧ ଛଡ଼ାଯିବ। ପୂର୍ବ ସରକାର ଯେତିକି ସବୁ ଋଣ ନେଇଥିଲେ ତାର ସୁଧ ଛଡ଼ାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଓଡ଼ିଶା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ହେବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଆଉ ଲୋକ ଯିବେନି। ଓଡ଼ିଶାରେ ରହି ଚାକିରି କରିବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ରହି ବିଭିନ୍ନ କାମ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୃତ ହେବ, ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। 3 ମାସ ଭିତରେ ଏସ୍ସିବିରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ପ୍ରତିରୋପଣ। ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 3 ମାସ ଭିତରେ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ପ୍ରତିରୋପଣ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ପ୍ରତିରୋପଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଚେନ୍ନାଇ ସ୍ଥିତ ଏମ୍ଜିଏମ୍ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ମେମୋରିଆଲ ହସ୍ପିଟାଲ ସହିତ ଗତ ମାସରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇକି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇବ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜମି ଜାଲିଆତି, 190ଟି ପ୍ଲଟ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଆସିବ ଏକକ ନୀତି। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜମି ଜାଲିଆତି ନେଇ ଆସିଛି ଖବର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଜାଗା ନେଇ କିଛି ଲୋକେ ଏଭଳି କରୁଥିଲେ। ମାଟିତଳା ମୌଜାର ୟୁନିଟ 1 ଖାତା ନମ୍ବର 38 109ଟି ପ୍ଲଟ ରହିଛି, ଯାହା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି 109ଟି ପ୍ଲଟକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ରଖିବା ସହିତ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଛି। ଏନେଇକି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ହକିରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାତୀୟ ବିଜେତା ହରିୟାଣାକୁ 5-1ରେ ହରାଇଲା। ତେବେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ମହିଳା ଦଳ ଦେଖାଇଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। 2022ରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ଜଳଜାତୀୟ ବରିଷ୍ଠ ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜେତା ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଅପୂର୍ବ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ତାମିଲନାଡୁ ଚେନ୍ନାଇରେ ଶନିବାର ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଥିବା 14ତମ ଜାତୀୟ ବରିଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଫାଇନାଲରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକତରଫା ଭାବେ 5-1 ଗୋଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବିଜେତା ହରିୟାଣାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏକ ଗୌରବ ଆଣିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଏଣିକି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ନଗଡ଼ରେ କେତେ ଲୋକ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି ଏବେ 20 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ଏଇ 24ରୁ 25 ତାରିଖ ଭିତରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ମାସରେ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ବାକି ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା 1,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଏଣିକି ରାସନ କାର୍ଡ ଇ-କେୱାଇସି କରିବା ଆଉ 10 ଦିନ ମାତ୍ର ରହିଲା। 10 ଦିନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ରାସନ କାର୍ଡ ଇ-କେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଏବେ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ ବା ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ନାଁ କଟାଉଛି। ପୁରୁଣା 2 ଲକ୍ଷ କଟାଇଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି 2 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ କଟାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଅଛି, ଆପଣ ନିଜ ଷ୍ଟାଟସ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ରାସନ କାର୍ଡ ଇ-କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି, 1 ଲେଖାଏଁ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ବଜାରରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ, ଆଳୁ ଦର ସାଙ୍ଗକୁ ପିଆଜ ଦର ମଧ୍ୟ ଦର ବଢିଲାଣି। ତେବେ ଆଳୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି, ଏବେ ପିଆଜ 80ରୁ 90 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଘାତ କରୁଛି। ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ନାଫାଡରୁ ଆସିବ ପିଆଜ କିଲୋ 30 ଟଙ୍କା ବୋଲି ବିକ୍ରି ହେବ। ଆଳୁ ମିଶନ ନେଇ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ଆଳୁ ବିହନ ମଧ୍ୟ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ପଡିଛି। ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଳୁ ଚାଷ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଭରସା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥର ଆଳୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷ ହେବ, ଆଳୁ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ କମିବ। ତେଣୁ ପିଆଜ ମିଶନ ମଧ୍ୟ ସରକାର କହିଥିଲେ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ପିଆଜ ଦର ମଧ୍ୟ କମିବ।
ପିଆଜ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ। ତେଣୁ ପିଆଜ ଦର ଏବେ 70 ରୁ 80 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପରିବା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ସବୁ ଦର 70 ରୁ 80 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେପଟେ ଡାଲି, ତେଲ, ଲୁଣ 20 ରୁ 25 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ବର୍ଗକୁ ଏବେ ସିଧା ଖାପ ପକାଉଛି।